ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಶೈಲಂಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊರಟು ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶ್ರೀಶೈಲಂಗೆ 1:15ಗೆ ತಲುಪಿದ್ವಿ. ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಾವು ಶ್ರೀಶೈಲಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯಾವುದೋ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ ದರ್ಶನ ಬಂದು 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಏದ್ರ ಮೇಲೂ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರೀಶೈಲಂಗೆ ಹೋಗಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಉಲ್ಟಾನೇ ಆಗೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸ್ಪರ್ಶ ದರ್ಶನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಾಮೂಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ, ಇನ್ನೇನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗಣಪತಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿ ಗಣಪತಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇದು ಶ್ರೀಶೈಲಮಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಗಣಪತಿಯಿಂದ ಪಾತಾಳ ಗಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಪ್ವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರದ ಫೀಸ್ ಬಂದು ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ 80 ರುಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ 60 ರುಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ದೀಪ ಅಂಟಿಸೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ದೀಪ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. 50 ರುಪೀಸ್ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ದೀಪಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಈ ಜಾಗನ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ರೋಪ್ವೇಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ನಾವು ರೋಪ್ವೇಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ರೋಪ್ವೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೋ ಬೋಟಿಂಗಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ 80 ರುಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ 60 ರುಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುತ್ತ ನಲ್ಲಮಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪಾತಾಳ ಗಂಗಾ ನೀರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಡ್ಯಾಮ್ನ ನೀಲ ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರು ಗೈಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾತಾಳ ಗಂಗಾದ విశేషತೆನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. బన్నీ ನೋಡೋಣ. ఈ కృష్ణానది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే మహారాష్ట్ర మహాబలీశ్వరం జన్మస్థానం. అక్కడి నుంచి కర్ణాటక అల్మట్టి, బీచపల్లి, నారాయణపూర్, తుంగభద్ర, జూరాల, నెక్స్ట్ శ్రీశైలం. ఈ గేట్లు ఓపెన్ చేస్తే నాగార్జున సాగర్ ఓపెన్ చేస్తే విజయవాడ ఓపెన్ చేస్తే సముద్రంలో కలుస్తుంది. సముద్రంలో ఎక్కడ కలుస్తుంది అంటే కృష్ణా డిస్టిక్ అని హంసలదీవిలో ఒక బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది. ఇదే డ్యామ్. ఈ డ్యామ్ ఒరిజినల్ నేమ్ వచ్చి మీలో ఎవరికైనా తెలుసా? శ్రీశైలం వచ్చాం కాబట్టి శ్రీశైలం డ్యామ్, లేదంటే శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్, 2 పేర్లు టీవీలో పేపర్లో చూస్తుంటాం. ఒరిజినల్ నేమ్ వచ్చి నీలం సంజీవ్ రెడ్డి సాగర్. ఇది 1963లో నెహ్రూ గారు శంకుస్థాపన చేసి 83 నాటి కంప్లీట్ అయిన 20 ఇయర్స్ పట్టింది. ఈ డ్యామ్ కట్టేటప్పుడు నీలం సంజీవ్ రెడ్డి గారు మన సీఎంగా రాష్ట్రపతిగా చేశారు. ఆయన ఈ డ్యామ్ కట్టేటప్పుడు ఎంతో కృషి చేశారు కాబట్టి ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయన పేరు పెట్టారు. రైట్ సైడ్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కనబడుతుంది కదా, అది రైట్ సైడ్ పవర్ హౌస్, ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎల్లో బిల్డింగ్ కనబడుతుంది కదా, అది లెఫ్ట్ సైడ్ పవర్ హౌస్ తెలంగాణ. డివైడ్ అయింది కాబట్టి పవర్ హౌస్లు అంటే పవర్ హౌస్లు కాదు, పవర్ హౌస్లు డ్యామ్ ఫ్రంట్ సైడ్ ఉంటాయి. పవర్ హౌస్లకి వాటర్ వెళ్ళే గేట్ ఆపరేట్. ఈ రైట్ సైడ్ పవర్ హౌస్ ఒకసారి రన్ అయితే 770 మెగావాట్స్. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చి 900. ఇంతకుముందు పవర్ ప్లాంట్ కాలిపోయి గుర్తుందో లేదా? ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి వాటర్ వచ్చే సైడ్గానే 16 కిలోమీటర్లు బయలుదేరితే అక్క మహాదేవి కేవ్స్ ఉన్నారు కదా, సుమారు 800 సంవత్సరాలు పైబడి జరిగిన కదండి ఇది. అక్కడ 1,00,000 సంవత్సరాలు ఏర్పడ్డ కేవ్స్ ఒకటి ఉందండి. పురాణంలో చెప్పిన లెక్కల ప్రకారంగా అక్క మహాదేవి కర్ణాటక. మల్లికార్జున స్వామి ఒక రూపాన్ని చూసి పెళ్ళంటూ చేసుకుంటే ఆ మల్లికార్జున స్వామిని పెళ్లి చేసుకోవాలని వేరే శైలి మతస్థులు రాదు. ఒంటి మీద నూలు పోగు లేకుండా ఇక్కడ మల్లికార్జున స్వామి దర్శనానికి వచ్చిందండి ఆమె కొన్ని అన్ని కారణాల వల్ల వస్త్రాలు వదిలేయడం అనేది ఆమె తల ఇంటికి వస్త్రాలుగా ఏర్పరచుకుంది. ఆమె పేరు మహాదేవి. అందరూ అక్క అన్న వాళ్ళు అక్క మహాదేవి పిలవబడుతుంది. అక్క మహాదేవి ఇక్కడ మల్లికార్జున స్వామి దర్శించి 1,00,000 సంవత్సరాలు ఏర్పడ్డ కేవ్స్ లోపలికి దాదాపు 12 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసింది.
ఆమె తపస్సుగా ప్రతిరూపంగా శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి ప్రత్యక్షమై ఒక స్వయంభూ శివలింగాన్ని నిలిపించారు కేవ్స్ లోపల. మన శ్రీశైలంలో ఉన్నది జ్యోతిర్లింగం అంటాం, అదేం స్వయంభలింగం. మన శ్రీశైలంలో లింగానికి ₹1000 పెట్టి మనోభిషేకాలు చేస్తుంటాం, లేదంటే పూజారులు చేస్తారు. ఆ కేవ్స్ లోపల ఉన్న లింగానికి న్యాచురల్గా అభిషేకం జరుగుతూనే ఉంటుంది. అక్కడ 365 రోజులు అభిషేకం పడతానే ఉంటుంది. ఆ పడే వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎవరికి అంత చిక్కని ప్రశ్న అండి ఇప్పుడు వరకు. ఆమె అక్కడ కొంతకాలం తపస్సు చేసి, దానికి ఆపోజిట్లో కొండ ఒకటి ఉందండి, కదిలీవనం అంటారు. ఆమె అక్కడికి వెళ్ళి కొంతకాలం తపస్సు చేసి అక్కడే శివుడిలో ఒక జ్యోతి రూపంలో ఐక్యమైపోయింది. మీరందరూ ఇక్కడ స్వామివారి దర్శనానికి వెళ్ళారు కదా, ఇంతకు ముందు కానీ ఈ రోజు కానీ మీలో శ్రీశైలం లింగం తాకిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? లింగం తాకడానికి వెళ్ళిన వారికి అయితేనే గర్భగుడి విగ్రహాలు కనబడతాయి. దూరం దర్శనం వెళ్ళేటప్పుడు రెండు గుమ్మాలు ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి చూస్తుంటాం. మీరు గర్భగుడిలోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ దూరం దాటినంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో బ్లాక్ విగ్రహం ఉంటుంది, గమనించారు కదా. ఆ మక్క మాది లింగం తాకలేని వాళ్ళు ఎప్పుడైనా తాకడానికి వెళ్తే గమనించండి. రైట్ సైడ్ 2 విగ్రహాలు ఉంటాయి, యామారెడ్డి, మల్లమ్మ, చిత్రామమ్మ. వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా కర్ణాటక వాళ్ళు, మనకులాగా మానవ జన్మెత్తిన వాళ్ళే. శ్రీశైలం గర్భగుడిలో పెట్టారంటే వాళ్ళు ఎంత భక్తి పనులు అనేది ఒకసారి ఆలోచించండి. మనకలాగా మానవ జన్మ ఎత్తిన వాళ్ళ విగ్రహాలు తీసుకుని భూ ప్రపంచంలో ఎక్కడని చూసాము, శ్రీశైలం గర్భగుడిలో తప్ప ఎక్కడా లేవు. మనకి ఈ ప్లేస్ వరకే పాతాళగంగ అంటాం. పాతాళగంగని ఎందుకంటామంటే కాశీ నుంచి గంగా నది అంతర్వాయంగా భూగర్భ జలాలకు వస్తుందంటారు. అందువల్ల ఈ ప్లేస్కి అంత పవిత్రత, ప్రత్యేకత. నది వచ్చి కృష్ణానది, ఫారెస్ట్ వచ్చి నల్లమల ఫారెస్ట్. డ్యామ్ స్టోరేజ్ వచ్చి 885 ఫీట్స్ అని చెట్లు మొదలు వరకు. ఇప్పుడు నార్మల్ కూడా ఫుల్ స్టోరేజే ఉంది. ఇదే పాతాళగంగలో చంద్రగుప్తుడు అనే మహారాజు తన కూతురు శాప వల్ల పచ్చలబండ అయి ఉన్నాడు. అందువల్ల చూడటానికి వాటర్ అంతా గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది. ఇదే వాటర్ చేతిలో తీసుకున్న వాటర్ బాటిల్లో పట్టుకున్న ఫ్లోర్ వైట్గా ఉంటుంది. ఈ డ్యామ్లో ఉన్నంతసేపే గ్రీన్ కలర్. ఇదే డ్యామ్ బయటకు వెళ్ళిపోతే ఫ్లోర్ వైట్గానే ఉంటుంది. మీరు నాగార్జున సాగర్ విజయవాడ చూసే ఉంటారు. మీరు స్వామివారి దర్శనానికి వెళ్ళేటప్పుడు మండపంలో పెద్ద నంది ఉంటే టెంపుల్ లోపల అదే సేమ్ నంది పాతాళగంగలో ఉంది. ఊళ్ళో ఉన్నదాన్ని చెంగల బసం అని అంటారు, ఈ పాతాళగంగలో ఉన్నదాన్ని ఉబ్బులే బసం అని అంటారు. ఈ పాతాళగంగలో స్నానం చేసిన, తలపని జలుకున్న, చేసిన పాపాలు పోతాయనే చరిత్రలు ఉన్నాయి. ఆ విషయం మన అందరూ తెలుసున్నది. మనం శ్రీశైలం వస్తాం, ఎన్నో వందల వేల తరపున శ్రీశైలం వస్తాం. స్వామివారు దర్శనం చేసుకుంటాం, లడ్డు ప్రసాదాలు, స్నానాలు, వీలుగా ఉండి ఇట్లా బోటింగ్ చేసుకుంటాం, వెళ్ళిపోతుంటాం. మనం శ్రీశైలం వచ్చినందుకు ఎంత ఖర్చు పెట్టుకుని వచ్చినా అందువేలో సాక్షి గణపతి గుడి ఉంటుంది. కంపల్సరీ శ్రీశైలం వచ్చేటప్పుడైతే కానీ వెళ్ళేటప్పుడైతే కానీ మన గోత్రనామాలు చెప్పకుండా సాక్షి గణపతిని దర్శించుకోవాలంటుంది. ఎందుకంటారేమో, కైలాసంలో తన తండ్రి ఎదురుగుండా శివుడి ఎదురుగుండా సాక్షిని పలుకుతాడన్నమాట. ఎవరెవరు శ్రీశైలం వచ్చారు, ఎవరెవరు శ్రీశైలం రాలేదని. త్రేతాయుగంలోని శ్రీరామచంద్ర ప్రభు స్వామివారిని దర్శించి ఆ సాక్షి గణపతిని సందర్శించినట్టు చరిత్రలు ఉన్నాయి. అందువల్ల సాక్షి గణపతిని పిలువబడుతుంది. మన శ్రీశైలంలో చూడవలసిన ప్రదేశాలు, మన బోటింగ్ ప్లేస్లో కొండపైన గోపురం కనబడుతుంది చూసారు మబ్బుల్లో, అది ఛత్రపతి శివాజీ మ్యూజియం. అమ్మవారి టెంపుల్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది. శివాజీ చరిత్ర అంతా దాంట్లోనే ఉంటుంది. దాని కిలోమీటర్ దూరంలో యామారెడ్డి, మల్లమ్మ, కన్నీరు ఆశ్రమం ఉంటుంది. ಸೊ ನಾವು ಪಾತಾಳಗಂಗನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಪಾಲದಾರ ಪಂಚದಾರ ಅಂತ. ಅದು ಬಂದು ನಮಗೆ ಶ್ರೀಶೈಲಮಿಂದ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಶೈಲಮಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 150 to 160 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಾಲದಾರ ಪಂಚದಾರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಶಿವನ ಹಣೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಪಾಲದಾರ ಎಂದು ಮತ್ತು ಶಿವನ 5 ಮುಖಗಳಿಂದ ಬರುವ ನೀರನ್ನು ಪಂಚದಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಶ್ರೀಶೈಲಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀರು ತುಂಬಾ ಶುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಸಹ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಾಲದಾರ ಪಂಚದಾರ ಸ್ಥಳವು ನಮಗೆ ನಲ್ಲಮಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ
ನಾವು ಪಾಲದಾರ ಪಂಚದಾರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು ಶಿಖರೇಶ್ವರ. ಇದು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿರ್ತವೆ. ಈ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಕೊಂಬುಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಶೈಲಂನ ಒಂದು ಗೋಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಅದೇನಾದರೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು 6:37 ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನು ಶಿಖರೇಶ್ವರ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು 7:37 ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಾವು ಶ್ರೀಶೈಲಂನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ದರ್ಶನ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ಅದು ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗೋಗಿತ್ತು, ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೋಗಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೂಮ್ಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ರೂಮ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ದೇವಾಂಗ ಛತ್ರ. AC ರೂಮು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾವುದೇ ರೂಮ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಛತ್ರಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಪ್ರವಾಸ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.